Hello student, today is the second part of the magnetic effect of current. Okay, previous class I will be discuss the Oersted observation, that means the magnetic field generated due to current flow through a conductor. That means when current is passes through a conductor, the conductor generated a magnetic field surrounding it. Okay, this is the Oersted observation. And from this Oersted observation we can conclude that current carrying conductor generate the magnetic field, and Oersted observation give two question. One is direction of the magnetic field and the magnitude of the magnetic field. Second question, so we will discuss previous lecture part 1. And we also we know we also will discuss about the how can we determine the magnetic field which is generated by the current carrying conductor by the Ampere swimming law, Maxwell corkscrew law, and right hand thumb rule. This was discussed previous class. Okay, today we will today we discuss about only the magnitude of the magnetic field by the Biot-Savart's law, either Laplace law, and next is Ampere circuital law. But we generally uh, discuss about Biot-Savart's laws. So okay, first of all, Biot-Savart's law. Before Biot-Savart's law apply to estimate the magnitude of the magnetic field at a distant point from a conductor, uh, distant point P, we think, then at the point P magnitude of the magnetic field can be obtained from Biot-Savart's law. ওকে, সো বায়োসাভার্টস ল থেকে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি যে কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর থেকে যে কোনো একটা দূরত্বে কোনো একটা বিন্দুতে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হলো সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইন্টেন্সিটিটা কত বা তীব্রতাটা কত, মানে ওটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ডিস্টেন্সের সঙ্গে ভ্যারি করে। তোমরা যখন বায়োসাভার্টস লটা পড়বে তখন বুঝতে পারবে। সো এখান থেকে আমরা এটা ডিসকাস পাবো। তো বিফোর উইল ডিসকাস ডিপলি, first we will consider a current carrying conductor AC. You think any kind of conductor, it is circular, it is elliptical, hyperbolic, anything. You just consider one of a conductor AC, one kind of conductor AC, one a conductor, current carrying conductor, and from this conductor we also um, think a very infinite small length delta L. Just we also um, calculate the magnetic field due to this small current carrying conductor. Okay, delta L. So I delta is called current element. I delta L is called current element. Okay, so statement Biot-Savart's law stated that the magnetic field generated due to this small current carrying element is directly proportional to the current passing through this wire. Next is directly proportional to the length of the wire. Okay, delta L we consider, so delta L current carrying proportional to length of the conductor delta L, and inversely proportional to square of the distance from the conductor. Okay, this is the next is directly proportional to the sine of angle between the direction of the delta L and R. Okay, so this is the Biot-Savart's law. Biot-Savart's law বলা হচ্ছে যে কোনো একটা ডেল্টা এল, কোনো একটা তার আছে, সেটা ডেল্টা এল মানে এসি একটা তার ধরে নাও, ওই তারের একটা ছোট্ট এবং খুবই ক্ষুদ্র একটা
দৈর্ঘ্য ডেল্টা এল, ওই ডেল্টা এল দৈর্ঘ্য থেকে আর দূরত্বে কোনো একটা বিন্দুতে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করব ওই ডেল্টা এল লেন্থের জন্য, ঠিক আছে, এই ক্ষুদ্র ডেল্টা এল লেন্থের জন্য। এবং আই ইন্টু ডেল্টা এলকে মাল্টিপ্লাই যদি করি ওটাকে বলা হচ্ছে তোমার কারেন্ট এলিমেন্ট। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যেটা জেনারেট হচ্ছে এই আই ডেল্টা এল কারেন্ট এলিমেন্টের জন্য, সেটা হচ্ছে কারেন্টের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, সেটা হচ্ছে ওই ডেল্টা এল লেন্থের সঙ্গে প্রপোর্শনাল, এবং ওটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ওয়্যার। ওকে, যে মানে বলা হচ্ছে যে ওয়্যার থেকে যত দূরে আমরা মেজার করব তার সঙ্গে ইনভার্সলি স্কোয়ারের সঙ্গে ভ্যারি করছে। নেক্সট ইজ দ্য প্রপোর্শনাল টু দ্য সাইন থিটা, অ্যান্ড এখানটায় থিটাটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন ডেল্টা এল। ডেল্টা এল হচ্ছে যেহেতু একটা লেন্থের একটা ডাইরেকশান থাকবে ডেল্টা এল বরাবর, আর ডেল্টা এলের লেন্থ ডিরেকশানটা হবে যেদিকে কারেন্ট যাচ্ছে সেই দিকটাই হবে তার ডিরেকশান, মানে আমরা কারেন্ট যেদিকে যাবে সেই দিকেই হচ্ছে ডেল্টা এল ডিরেকশান দেখাবো, সেই জন্য আই ডেল্টা এল কারেন্ট এলিমেন্ট দেখানো হয়েছে। আর আর এর সঙ্গে মানে আরটা হচ্ছে ডেল্টা এল থেকে যে পি পয়েন্টে কিংবা যে কোনো একটা পয়েন্টে যে আমরা ম্যাগনেটিক বেল করছি সেইটার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর। সো এখানটায় ডেল্টা এল আর আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা। Okay, so mathematical calculation, if delta b is the magnetic field at particular point p due to this current carrying element I delta l, so delta b proportional to I dl sin theta by r square. From this Biot-Savart's law we can calculate it. So we calculated the delta b if we withdraw the proportional constant, proportional, then a constant is arises. This constant is mu naught by 4 pi. So delta b equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square, where mu naught by 4 pi is a constant and mu is a constant which known as the permeability of a medium. এই কনস্ট্যান্টটাকে পার্টিকুলার কনস্ট্যান্টটাকে বলা হচ্ছে কোনো একটা মিডিয়ামের পারমিয়াবিলিটি, এবং এই মিউটা যদি মিউ নট হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রি স্পেস বা ভ্যাকিউমের পারমিয়াবিলিটিটাকেই বলা হচ্ছে তোমার মিউ নট, এবং এই মিউ নটের ভ্যালু হচ্ছে 4 পাই ইন্টু 10⁻7 হেনরি পার মিটার বা টেসলা মিটার আর অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স, এটাকেই বলা হচ্ছে তোমার ডেল্টা বি। ডেল্টা বি ইকুয়াল টু আমরা তাহলে লিখতে পারি যে এয়ারের মধ্যে যদি কোনো একটা কন্ডাক্টর যায় তাহলে ডেল্টা বি ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 4 পাই আই ডিএল সাইন থিটা বাই আর স্কোয়ার। ওকে, এবারে ভেক্টর ফর্ম মানে আমরা we also find out the direction of the magnetic field generated due to the current carrying conductor by the Ampere swimming rules, either corkscrew rules, either right hand thumb rule. We also find out the direction of the magnetic field, but we determine the magnitude of the magnetic field by the Ampere circuital law and Biot-Savart's law, either Laplace law. In Biot-Savart's law we just calculated the amplitude of the delta b equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. This is the amplitude of the magnetic field at a distance r from a delta l elemental length. Okay, but we also calculate the direction of the magnetic field generated due to this current element IDL, also calculated from this Biot-Savart's law. তার মানে আমরা Biot-Savart's law থেকেও মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কোন ডিরেকশান হবে সেইটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো, এবং তার ডিরেকশানটা হচ্ছে মিউ নট বাই 4 পাই আই ইন্টু ডিএল ক্রস আর বাই আর কিউ। এইটা হচ্ছে ভেক্টর ফর্ম। আর ভেক্টর থেকে আমরা ডিরেকশান পাই, মানে দুটো ভেক্টরকে যদি ক্রস প্রোডাক্ট করা হয় সেখান থেকে আর একটা তৃতীয় ভেক্টরও সেটাও একটা ভেক্টর হবে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমি যে ভেক্টরটা পাবো সেখান থেকে আমি বলতে পারবো যে এর ডিরেকশনটা এই দিক বরাবর হবে। তো দিস ইজ দ্য Biot-Savart's law, either Laplace laws. Next is application of Biot-Savart's law. So this is we discuss the how can we estimate the amplitude of the magnetic field which is generated due to the current carrying conductor. Okay, but we can now apply this theorem and estimate, either calculate the mathematical value of the magnetic field due to a state current carrying conductor. Okay, তো প্রথমে আমরা
বায়োসাভার্টস লকে অ্যাপ্লাই করে একটা স্টেট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যে বের করব। সো বিফোর উই ডিসকাস very detail, you also very clearly observe the image, and also I request you both, here the nomenclature, that means x, y and p is only given, but here other the triangle also in between this x, y, p, another triangle in between them, but the nomenclature of this triangle is not made. So I request you to you think any of the nomenclature, either a, b, either c, d, any point you can choose and place it. Okay, that will be very simplify you and very clearly you can understand. Okay, now first you consider xy is a current carrying conductor and I amount of current is passes through this conductor, and next is we consider a delta L0 infinite small length. We just consider anything, delta L also consider, তুমি delta L ও consider করতে পারো, আমি এখানটায় just delta L0 consider করেছি. So delta L0 is a infinite small length of this conductor and d be the perpendicular distance where we from the current carrying conductor where we measure the either estimate the magnetic field. Okay, মানে কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর, স্টেট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর, তো সেখান থেকে একটা ডি লম্ব দূরত্বে একটা বিন্দুতে আমরা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বের করব. ঠিক আছে, নাও ইউ থিঙ্ক উই কনসিডার ডেল্টা L0. প্রথমে আমাকে তো বায়োসাভার্টস ল ওয়াইজ কি, প্রথমে আমরা ছোট্ট একটা ইনফাইনাইট স্মল ডেল্টা এল লেন্থের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করতে হবে. তো আমি ধরে নিলাম ওই ইনফাইনাইট স্মল লেন্থটা হচ্ছে ডেল্টা L0, আর ডেল্টা L0টা দেখো তোমরা ছবি থেকেই বা ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি ভিজিবল দ্য ফ্রম দ্য ফিগার গিভেন beside the mathematical calculation. You clearly observe the delta L0 make P a angle pi by 2 plus theta. How this angle is made? So first of all you consider the lower point of this triangle in inner triangle, you lower point, that means L0, lower point of L0 is B and upper point of L0 is A. Okay, and you consider this delta L0 elemental length at A. Okay, so A, B and P make a right angle triangle, and the angle of theta equal to P angle is theta. This theta, if this angle theta and angle B is 90 degree, and then another angle, the angle A is total in a triangle, total sum of the angle is 180 degree. So if you calculate, then angle A is 90 degree minus theta. ওকে, 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হবে. তা আর একটা হচ্ছে কোনো একটা স্টেট যদি লাইন থাকে সেটাকে যদি তুমি দুটো ভাগে ডিভাইড করো তাহলে টোটাল সাম অফ অ্যাঙ্গেল হবে কত, 180 ডিগ্রি. তো অ্যাঙ্গেল এর একটা পোর্শন যদি 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হয় তাহলে বাকি পোর্শনটা কত হবে, তাহলে 180 ডিগ্রি মাইনাস 90 মাইনাস অফ 90 মাইনাস থিটা হবে. তাহলে আমি যদি সেইটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখবেন 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা হয়ে যাবে. ঠিক আছে, সেখান থেকেই বোঝানো হয়েছে. আমরা যেটা ধরেছি সেটা হচ্ছে থিটা একটা অ্যাঙ্গেলটাকে ধরেছি, আর সেটা কেন ধরেছি সেটা তোমরা পরে very clearly you can understand. Okay, now you just put this value and calculate the value. So from Biot-Savart's law we know that delta B equal to mu naught by 4 pi ideal sin pi by 2 plus theta, because sin in place of sin theta we can replace theta by pi by 2 plus theta, because here delta L0 and L make angle pi by 2 plus theta. কারণ এখানে ওই যে থিটাটা ছিল সেটা ছিল ডেল্টা এল এর সঙ্গে যে ডিস্টেন্সটা আমরা মাপছি ওইটাকে যদি কানেক্ট করে দাও তাহলে ডেল্টা এল ওই এল এর সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা করছে সেটাকে. ঠিক আছে, আর ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পোর্শন Biot-Savart's law, I request you to follow a standard book and clearly observe the figure. Okay, here I don't mention the figure due to some reason. Okay, I forgot about, I think. Okay, next is if you place delta B equal to mu naught by 4 pi ideal 0 sin pi by 2 plus theta by L square. L is the distance, L delta L0 to P distance is L. So you place this, and here L is the distance of the element delta L0 from P, and theta is the angle indicated as you know
that APB angle. Okay, here L0 equal to you know that ABP, this is a right angle triangle. So right angle triangle, if you know that the perpendicular by base equal to tan theta, so L0 by D equal to L0 by P equal to tan theta. Either delta L0 equal to if you derivative both sides, so delta L0 equal to D tan theta derivative sec square theta d theta. Okay, and next is if we hypotenuse মানে অতিভুজ বাই বেস যদি নাও তাহলে আমরা বলতে পারি, বা সরি বেস বাই অতিভুজ যদি নাও তাহলে আমরা বলি সেটা হচ্ছে cos থিটা। এবারই সেখান থেকে যদি আমি মানে বেস হচ্ছে d বাই l ইকুয়াল টু cos থিটা হয়, তাহলে আমাকে বের করতে হবে lটা বের করতে হবে। l ইকুয়াল টু কী হবে, d বাই cos থিটা, 1 বাই cos থিটা ইকুয়াল টু sec থিটা হয়ে যায়। তো ক্যালকুলেশন করলে দেখবে l ইকুয়াল টু d sec থিটা। আই রিকোয়েস্ট both of you, when you calculate this, either observe you this video, you must be took a pen and a khata and then calculate thoroughly, then you will be understand very clearly. Okay, now this value, if you substituting this value in the equation 1, then you observe that delta b equal to mu naught by 4 pi, and in place I, this is not vary, and in place of delta L0 you just present d sec square theta d theta, and sin pi by 2 plus theta is changed to cos theta, কারণ হচ্ছে sin pi by 2 plus theta equal to cos theta হয়। ঠিক আছে, আর L square by L square equal to d square sec square theta, if you place in below, so sec square theta is cancel out, only delta b equal to mu naught by 4 pi I dl 0 sec theta cos theta d theta by d. Okay, now this is the magnetic field due to this infinite small current carrying length delta L0. For this current carrying infinite small length delta L0, the magnetic field at P equal to this mu naught by 4 pi I dl0 cos theta d theta by d. Okay, so now we calculate the magnetic field due to the whole conductor. That means this theta is vary from upper side, we can divide it two portion, upper side and lower portion. It upper side make theta 2 and lower side make theta 1, then we just calculate total b, that means integrating both side, and then we get mu naught I is not varying, 4 pi b d not varying, just cos theta is varying, so cos theta d theta, and limitation is minus theta 1 to theta 2. Minus is given due to the sign convention, if lower portion is think minus and upper portion we must be think positive. Okay, so if we calculate, then we will be get that p equal to mu naught I 4 pi d sin theta 2 plus sin theta 1. Okay, this is the magnetic field generated due to a finite current carrying conductor. Okay, at a particular point P, which is a perpendicular distance d from this state current carrying conductor. Okay, this is the magnetic field, the amplitude of magnetic field. Now if this current carrying conductor is infinitely long, then if this current carrying conductor is infinitely long, infinite in both side, then theta 1 and theta 2 equal to pi by 2. আমরা ধরে নিচ্ছি যদি ইনফাইনাইট কোনো একটা হয়ে যায়, অসীম তারের যদি হয়, তাহলে থিটা 1 আর থিটা 2 কিন্তু 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে, আর সাইন 90 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কত হয়, 1 হয়। তাহলে আমরা যদি বসিয়ে দিই বি ইকুয়াল টু মিউ নট আই বাই 4 পাই ডি ইন্টু সাইন থিটা 1 আর সাইন থিটা 2টা ইকুয়াল টু 1 + 1 2 হবে, আর 2 কেটে যাবে, তো মিউ নট আই বাই 2 পাই ইন্টু ডি হবে। তো এটা গেল হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এবং আমরা ডিসকাসও করলাম যে বায়োসাভার্টস ল থেকে আমরা কিন্তু ভেক্টারিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, আর ভেক্টর নাথিং বাট গিভেন দ্য ডিরেকশান অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো ভেক্টারিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলে ডিরেকশানটা দেবে, এবং এখানটা থেকে তুমি আলাদাভাবে যেটা ডিরেকশান পেতে পারো রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল থেকে, ইফ ইউ হোল্ড দিস কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর বাই রাইট হ্যান্ড
and your palm is direction, given the direction of the flow of current, then other forearm give the ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশান। ওকে, তো এখান থেকে যদি তুমি দেখো তাহলে দেখবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য পেপার ইনটু ইট। মানে তুমি একটা যে বই রেখেছো ওখানটা যদি কোনো একটা ছবি আঁকা থাকে তাহলে ওই ছবি পারপেন্ডিকুলার তো হবে ওই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার, এবং সেটা উপরের দিকে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট। অ্যান্ড নেক্সট ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ এ কারেন্ট ক্যারিং সার্কুলার লুপ। আমরা যেগুলো ডিসকাস করব এখানটায় ভেরি সিম্পলিফাইড অ্যাপ্লিকেশান। ওকে, আমরা কোনো কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশানে যাব না, কারণ এখানটায় দেখানো সম্ভব নয় সব কিছু। তো আমরা সিম্পল এক্সপ্লেনেশানগুলো এবং সিম্পল এক্সাম্পলগুলো এখানটা করব। সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ এ সার্কুলার কয়েল। আমরা জাস্ট সার্কুলার কয়েলে একটা সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটারমাইন করব। তো if we consider a circular coil, current is passes through this circular coil is I, and radius of the circular coil is R. And if we consider that delta L be the infinite small current element, either current element, then this current element direction is always tangential, মানে ডেল্টা এল এর ডিরেকশনটা হবে ট্যানজেন্সিয়ালি হবে, ঠিক আছে। তো এটা থেকে তোমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারছো। অ্যান্ড নেক্সট ইজ আর ডেল্টা এল ওই ইনফাইনাইট স্মল এলিমেন্টাল লেন্থ ডেল্টা এল আর এর সঙ্গে, মানে যে পয়েন্টে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করবে সেই পয়েন্টের সঙ্গে তোমার দেখো 90 ডিগ্রি সবসময় করবে, সবসময়। কারণ কোনো একটা ট্যানজেন্টের থেকে ওখানটা থেকে একটা যদি পয়েন্ট তুমি সেন্টার থেকে ড্র করে ট্যানজেন্টটাকে যদি ইন্টারসেক্ট করো তাহলে ওটা সবসময় 90 ডিগ্রি করবে। তো এখানটায় 90 ডিগ্রি করছে, তাহলে আমরা যদি বায়োসাভার্টস লতে অ্যাপ্লাই করি তাহলে বায়োসাভার্টস ল ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 4 পাই আইডিয়াল সাইন থিটা বাই আর স্কোয়ার। ওকে, তো এখানটায় আই এর জায়গায় আই তো বসছে, কারেন্ট আই ফ্লো করছে। ডিএল এর জায়গায় আমি এই ইনফাইনাইট স্মল লেন্থ ডিএলই কনসিডার করেছি, আর সাইন থিটাটা হচ্ছে পাই বাই 2 হয়ে যাচ্ছে, মানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু 1 হয়ে যাবে। তো বাই আর স্কোয়ার, আরটা হচ্ছে তাদের মধ্যে মানে যে এলিমেন্টাল লেন্থ থেকে সেন্টারের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আর, তো সেই জন্য আর স্কোয়ার হয়ে যাবে। তো আমরা যদি পুট করি তাহলে মিউ নট বাই 4 পাই আইডিয়াল বাই আর স্কোয়ার হচ্ছে। এবং এখানটা হচ্ছে সেই ইনফাইনাইট স্মল লেন্থের জন্য সেন্টারে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইটা। তাহলে আমরা যদি টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করি এবং সেটা যদি বের করতে চাই তাহলে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, কারণ ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে দেখবে মিউ নট বাই 4 পাই আই ডিএল বাই আর স্কোয়ার। এবারেই দেখো আমরা তো ডিএলটা তার ছোট্ট মানে যে সার্কেলটা আছে তার একটা আর্ক লেন্থ আমরা কেটে নিচ্ছি, ঠিক আছে, মানে কিছু পোর্শন আমরা কেটে নিচ্ছি। আর এটা কোথা থেকে কাটছি না, তার সার্কামফারেন্স থেকে কাটছি। এবার এই টোটাল যদি আমি কনসিডার করি তাহলে টোটাল সার্কামফারেন্স বা পরিধি, ঠিক আছে, তাহলে টোটাল পরিধিটা কত হবে 2 পাই আর, সেইটাই বসানো হয়েছে। বসিয়ে যদি দাও তাহলে দেখবে বি ইকুয়াল টু মিউ নট আই বাই 2i আর, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে কোনো একটা সার্কুলার কয়েলের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার। এবং এর ডিরেকশান যদি তুমি বের করো তাহলে দেখবে ডিরেকশান হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য পেপার, প্লেন অফ দ্য পেপার, অ্যান্ড ইনওয়ার্ড ইট মানে হচ্ছে নিচের দিকে ইনঅ্যাক্ট করবে। ওকে, এবারে ধরো এই যে সার্কুলার কয়েলটা আছে সেইটা যদি এন নাম্বার অফ টার্নস থাকে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেন্টারে হবে জাস্ট কিছু নয়, তোমার বি ইকুয়াল টু মিউ নট জাস্ট এন একটা মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে, ঠিক আছে, তাহলেই তোমার হয়ে যাবে মিউ নট এন আই বাই 2i আর হবে, আর কিচ্ছু হবে না। এখানটায় যেটা দেওয়া আছে এন নাম্বার অফ টার্নস যদি থাকে এটা হবে। আচ্ছা, এটা গেল তোমার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ এ কারেন্ট ক্যারিং লুপ। আচ্ছা, আর বাকি হচ্ছে এখানটা থেকে তুমি যদি ফ্লাক্স দেখতে চাও, মানে তোমাদের ফ্লাক্সটাকে পড়ানো হয়নি, নেক্সট ক্লাসে আমি বা তারপরের ক্লাসে আমি আই থিঙ্ক তোমাদের ডিসকাস করব। তোমরা যদি ফ্লাক্স কিংবা লাইন অফ ফোর্সগুলো কেউ যদি জানো তাহলে সেটা যদি কোন দিকে ডিরেকশান হবে সেগুলোও তোমরা ড্র করে দেখতে পারো। এখানটায় কোনো একটা সার্কুলার কয়েলের লাইন অফ ফোর্সগুলো কীরকম হয় বা কীরকম করে যায় সেটাও তুমি ড্র করতে পারো, ঠিক আছে। এইগুলো দেখবে একটা সার্কুলার কয়েল থেকে ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্সগুলো মানে জাস্ট বেরিয়ে যাবে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটার দিকে দিয়ে আসবে আর কি, আর কিছু না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমি ছোটো ছোটো করে অ্যাক্সিয়াল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ এ সলিনয়েড, কোনো একটা সলিনয়েডের কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাক্সিয়াল পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি বের করব, এবং সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল পয়েন্টটা হচ্ছে ইনসাইড দ্য সলিনয়েড। এবারে এইটা ডিসকাস করার আগে আমাকে ভাবতে হবে প্রথমে সলিনয়েড কি না। সলিনয়েড ইজ এ ডিভাইস
when this device containing a number of turns either wound uniformly on a cylindrical conductor, মানে হচ্ছে একটা সিলিন্ডারের চারপাশে যদি তুমি একটা তারকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়াও তাহলে সেটা হয়ে যাবে সিলিন্ডার, এই সলিনয়েড। ঠিক আছে, আরও একটা আছে টরয়েডও আছে, এখানটা ডিসকাস করা হয়নি। টরয়েডও একই কোনো একটা সার্কেলে যদি তুমি একটা কয়েলকে বা তারকে যদি পেঁচাও তাহলে সেটাকে বলা হবে টরয়েড। ওকে, নাথিং এলস। ওকে, এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনসাইডে সলিনয়েড, ইনসাইড এটা মাস্ট বি মেনশন, মনে রাখবে, কারণ আউটসাইড হয়ে গেলে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো সেটা এখন ডিসকাস করতে পারবো না, কারণ ওটার জন্য ক্যালকুলেশন আলাদা অ্যাবসলিউটলি। তো এখানটায় আমাদের যেটুকু দরকার সেটা হচ্ছে এইটুকু করলেই তোমাদের হবে, যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনসাইড এ সলিনয়েড ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু মিউ নট এন আই। এনটা কারণ এসেছে, তার কারণটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস, এন নাম্বার অফ টার্নস আছে। ঠিক আছে, আর এখানটায় এনটা হচ্ছে পার ইউনিট লেন্থে কতগুলো টার্নস আছে। ঠিক আছে, সেই জন্য এনটা বসানো হয়েছে। মানে তুমি যদি এখানটা এই যে বি ইকুয়াল টু উপরে যেটা দেখছো সার্কুলার কয়েলের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে বি ইকুয়াল টু মিউ নট এন আই বাই পাইসার। এবারই ধরো মানে আমি যদি উপরে আর নিচে যদি পাই পাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে কী হবে, মিউ নট পাই এন আই বাই টু পাই আর। তো টু পাই আর মানে কি, সার্কামফারেন্স, টোটাল লেন্থ অফ দিস সার্কুলার কয়েল। মানে ওই সার্কুলার কয়েলটাকে যদি আমি পেঁচিয়ে বা গোল করে না রেখে আমি যদি স্ট্রেট করে দিই তাহলে তার লেন্থটা হবে টু পাই আর। এবারে টোটাল নাম্বার অফ টার্নস কত আছে, এন, মানে টু পাই আর লেন্থে এন নাম্বার অফ টার্নস আছে, তাহলে ইউনিট লেন্থে কত হবে, এন বাই টুয়াইস পাই আর। তো সেইটা ইকুয়াল টু স্মল এন ধরা হয়েছে এখানটায়, যেটা সেইটা করা আছে, সেই জন্য এখানটায় করা হয়েছে মিউ নট এন আই। আর এখানটায় পাই এলো না কেন, তার কারণটা হচ্ছে এখানটায় শুধুমাত্র আমরা লেন্থ কনসিডার করব। ঠিক আছে, মানে টুয়াইস পাই কিংবা অন্য কিছু আসবে না, পাই কোথায় আসছে না, শুধুমাত্র এল নিচে থাকবে। তো সেই জন্য হচ্ছে মিউ নট এন আই হবে। আর এখানটা আইটা হচ্ছে কারেন্ট পাস করছে সলিনয়েডের মধ্যে, এন নাম্বার অফ টার্ন পার ইউনিট লেন্থে আছে, মিউ হচ্ছে মিডিয়ামের পারমিটিভিটি, এগুলো তোমরা মোটামুটি বলে দিয়েছি। এবার এইটাই হচ্ছে তোমার দিস ইজ দ্য ফিগার অফ দিস সলিনয়েড। এবং এখানটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সলিনয়েড, মানে কোনো একটা সলিনয়েড আছে, সলিনয়েডের একটা এন্ডে যদি হয় তাহলে হাফ এসে যাবে, হাফ ইন্টু মিউ নট এন আই, জাস্ট একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এইগুলোকে ক্লিয়ারলি তোমাদের মনে রাখতে হবে, দিয়ে মানে বলতে হবে আর কি। দিস ইজ নেক্সট পার্ট।